નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ડિજિટલ ક્લાસીસ પર। આજના વિડીયોમાં વાત કરીશું ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના વાર્ષિક પરીક્ષા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવું વ્યાકરણના તમામ મુદ્દાઓની ચર્ચા આજના વિડીયોમાં કરીશું। મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યાકરણના પ્રશ્નો આજના વિડીયોમાં તમને આપીશું, તેનું વન શોટ પુનરાવર્તન, વન શોટ રિવિઝન આજના વિડીયોમાં આપણે કરવાના છીએ। તો તમારે હિન્દી વિષયના જે તમારા હેતુલક્ષી પ્રશ્નો છે વિભાગ એ અને બીના, તેનો વિડીયો આપણે ચેનલ પર પહેલેથી જ મુકાઈ ગયો છે, તે તમે જોઈ શકો છો। તેમજ બ્લુપ્રિન્ટ મોડલ પેપર, દરેક વિષયના બ્લુપ્રિન્ટ અને મોડલ પેપરનો વિડીયો પણ આપણી ચેનલ પર મુકાઈ ગયો છે, તેને પણ તમે જોઈ શકો છો। અને જો હજુ સુધી આપણી ચેનલને સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર ફોલો ન કર્યું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી જાઓ અને આપણી બાકીની સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર પણ ફોલો કરો। વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, ઇન્સ્ટાગ્રામ બધાની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। तो विभाग से व्याकरण विभाग तेमा तमने सर्वप्रथम आपेल छे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेमां तमारे मुहावरे का अर्थ, मुहावरा एटले के जे तमारे गुजराती में रूढ़िप्रयोग पूछाय छे ते ज रीते हिंदी में तमने मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए ते रीते तमने पूछाय छे। जेमां तमारे प्रश्न क्रमांक 24 અને 25 में पूछाशे, दरेकनो 1 गुण रहेशे અને कुल गुण तमारे 2 रहेशे। पहलो प्रश्न, मुंह काला होना, एनो अर्थ तमारे थशे बदनाम होना। वाक्य तमे बनावी शको कि बुरे कर्म करोगे तो मुंह काला होगा ही, एटले कि बुरे कर्म करोगे तो बदनाम होगे ही। ओके, तमे तमारी રીતે ગમે તે વાક્ય લખી શકો છો, અર્થ તમારે સાચો લખવાનો રહેશે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, બાધ્ય હોના, તો જવાબમાં તમારા આવશે અહીં વિવશ હોના। વાક્ય પ્રયોગ થશે बालक की जिद के सामने माँ को बाध्य होकर उसे खिलौना दिलाना पड़ा। तीसरा प्रश्न, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, जवाब में आवशे चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य बनशे लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चौथो प्रश्न, दामन थाम लेना, अर्थ थशे तेनो आश्चर्य लेना। वाक्य बनशे बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। पांचवा प्रश्न, ज्वालामुखी सा फटना, जवाब में आवशे अत्यंत क्रोध से बोलना। वाक्य तमे बनाई शको कि देर से घर आने पर माँ का क्रोधपूर्ण चेहरा देखकर लगा जैसे वे ज्वालामुखी सा फटने लगेगी। आ रीते तमारे जे छे मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग पूछाता होय छे। त्यार पछी गधे मतलब के छठो प्रश्न, तेमां गधे को गणित सिखाना, एक जवाब में आवशे अयोग्य को ज्ञान देना व्यर्थ प्रयास करना। अयोग्य को ज्ञान देना अथवा तो व्यर्थ प्रयास करना, बेमांथी गमे ते अर्थ तमे लखी शको छो। वाक्य बनशे मूर्ख को पढ़ाना गधे को गणित सिखाने जैसा है। सातमो प्रश्न, डंका बजाना, जवाब में आवशे सुप्रसिद्ध होना। वाक्य बनशे नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया। आठवां प्रश्न, मुंह तमतमाना, अर्थ थशे क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। वाक्य बनशे अपना अपमान होता देखकर ठाकुर का चेहरा तमतमा गया। नवमो प्रश्न, नींद हराम करना, तो आवशे तमारे गहरी चिंता में डालना। वाक्य बनशे असामाजिक तत्वों ने पुलिस की नींद हराम कर दी है। 10वां प्रश्न, कातर ढंग से देखना, जवाब में आवशे भयभीत होकर देखना। वाक्य बनशे सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो निरीक्षक की ओर बड़े कातर ढंग से देखने लगा। त्यार पछी बात करिए निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जे तमने प्रश्नक्रम 26 અને 27 में पूछा है, प्रत्येकनो 1 गुण कुल गुण 2। जेमां सौप्रथम पहलो प्रश्न, आंख के अंधे नाम नयन सुख, अर्थ थशे तमारे नाम और गुण में एक रूपता न होना। त्यार पछी बीजी कहावत आपेल छे 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो तमारे अहीं जे छे आ अर्थ साचो थशे नहीं। अर्थ में तमारे आवशे कुछ दिनों तक सुख रहना फिर दुखी दुख, कुछ दिनों तक सुख रहना फिर दुखी दुख, आ तमारे कहावतनो अर्थ थशे। तीजो प्रश्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जवाब में आवशे संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है। चौथो प्रश्न,
અંધેરી નગરી, ચોપડ રાજા, ટકે શેર ભાજી, ટકે શેર ખાજા. જે તમારે પાઠ નંબર 18ની કહેવત અહીં લીધેલ છે. અર્થ થશે તમારે અહીં શું થશે? અયોગ્ય શાસક કે કારણ કુપ્રશાસન. અયોગ્ય શાસક કે કારણ કુપ્રશાસન. 5મો પ્રશ્ન, કાલા અક્ષર ભેંસ બરાબર. તો અહીં તમારો અર્થ થશે બિલકુલ અનપढ़ હોના. 6ठो प्रश्न, दूधार गाय की लात भली. जवाबમાં मतलब કે અર્થ થશે તમારે जिससे लाभ हो उसकी झिड़कियाँ, जिससे लाभ हो उसकी झिड़कियाँ भी सहनी पड़ती है. ત્યાર પછી વાત કરીએ 7મા પ્રશ્નની, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. तो અહીં તમારે અર્થ થશે गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना. 8મી કહેવત, घर का भेदी लंका ढावे. એટલે અર્થ થશે તમારે आपसी फूट से अपना ही सर्वनाश होता है. 9મી કહેવત, जैसी करनी वैसी भरनी. अर्थ થશે તમારે अच्छे काम करने से अच्छे और बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है. 10મી कहेवत, घर की मुर्गी दाल बराबर. એટલે કે आसानी से प्राप्त हुई चीज को अधिक महत्व नहीं होता. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए. वाक्य शुद्ध करवाना છે જે તમારે પ્રશ્નક્રમ 28 અને 29માં પૂછાય છે. प्रत्येकना एक गुण અને कुल गुण 2. पहला प्रश्न, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलेगा. यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलेगा. આ વાક્યને શુદ્ધ કરવાનું છે. અહીં તમારે જે છે વાક્યને અહીં તમારે શુદ્ધ કરવાના રહેશે. બીજો મતલબ કે અહીં તમને આપેલ છે, જોઈ શકો છો તમે. અહીં તમારે જે છે આ વાક્ય શુદ્ધ કરો તેના જવાબ તમારે જાતે લખવાના રહેશે. બીજું તમને અહીં આપેલ છે માને લડકે કે બુલાયા. અહીં તમે સુધારી શકો કે માને લડકે કો બુલાયા. માને લડકે કો બુલાયા. ત્યાર પછી उसका अश्रु रुकती नहीं रहा. उसका अश्रु रुकती ही नहीं. શું લખાય અહીં? उसका अश्रु रुकता ही नहीं. અહીં તમારે લખવાનું હશે रुकता. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન, मेरा जान संकट में आ गया. શું લખાય? मेरी जान संकट में आ गई. 5મો પ્રશ્ન, यह मेरी कॉलेज है. कॉलेज नहीं પરંતુ લખાય यह मेरी कॉलेज है. એમ પણ ના લખાય પરંતુ શું લખાય? यह मेरा कॉलेज है. એ રીતે તમારે લખાશે. 6ठो प्रश्न, मुंबई की बाजार अच्छी है. तो लखा है मुंबई का बाजार अच्छा है. मुंबई का बाजार अच्छा है. ये तो तुम्हारा वाक्य शुद्ध થશે. 7મો प्रश्न, घर आता है वह आदमी. આ વાક્ય તમારે શુદ્ધ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી 8મો પ્રશ્ન, वृक्ष पर कोयल बोल रही है. 9મો प्रश्न, आप यहाँ बैठो. आप यहाँ बैठो. 10મો प्रश्न, सविता ने चंद्रिका को बुलाई. चंद्रिका को बुलाया. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લીખીએ જેના તમારે પ્રશ્ન ક્રમાંક 30 અને 31માં પૂછાશે. પ્રત્યેકનો એક ગુણ, કુલ ગુણ 2. પહેલો પ્રશ્ન, વરદાન. તો અહીં તમારે વિરોધી શબ્દ થશે અભિશાપ. બીજો પ્રશ્ન, પ્રલય. તો થશે તમારે નિર્માણ. ત્રીજો પ્રશ્ન, અમર. તો થશે મર્ત્ય. ચોથો પ્રશ્ન, અસહયોગ. તો સહયોગ. 5મો પ્રશ્ન, સ્વદેશી. તો વિદેશી થશે. 6ठो પ્રશ્ન, ભીતર. તો તમારે આવશે બહાર. 7મો પ્રશ્ન, નિરંકુશતા. તો જવાબમાં આવશે અંકુશ. 8મો પ્રશ્ન, વિમુખ. તો સમ્મુખ. 9મો પ્રશ્ન, અતીત. તો વર્તમાન. 10મો પ્રશ્ન, પતઝડ. તો વસંત. પ્રતિચી. તો પ્રાચી. 12મો પ્રશ્ન, નિર્ભિમાન. તો અભિમાન. 13મો પ્રશ્ન, અંત. તો આરંભ. અને 14મો પ્રશ્ન, પ્રામાણિક. તો અપ્રામાણિક. આ તો તમારા વિરોધી શબ્દ આવે છે જે આ તમારે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે વિરોધી શબ્દ. નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ. સામાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે જે તમને પ્રશ્નક્રમ 32 અને 33માં પૂછાશે. પ્રત્યેકનો એક ગુણ, કુલ ગુણ 2. પહેલો પ્રશ્ન, કુમ્હાર. તો જવાબમાં આવશે તમારે કુંભાર. બીજો પ્રશ્ન, મૃગ. તો હિરણ. સાર. તો તત્વ. ચોથો પ્રશ્ન, ગજ. તો તમારે આવશે હાથી. 5મો પ્રશ્ન, રોમાંચિત. તો પુલકિત. રોચક. તો રુચિકર. ખંડન. તો વિભાજન. આહવાન. તો પુકાર. 9મો પ્રશ્ન, પ્રધાન. તો મુખિયા. 10મો પ્રશ્ન, ઉદધિ. તો સમુદ્ર. મધુ. તો શહદ.
વસુધા તો પૃથ્વી, 13મો પ્રશ્ન અતીત તો ભૂતકાળ, 14મો પ્રશ્ન સ્મૃતિ તો સ્મરણ અને છેલ્લો 15મો પ્રશ્ન કોકિલા તો આવશે કોયલ. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ કે લીએ એક શબ્દ लिखिए. શબ્દ સમૂહ અહીં આપેલા છે તમને, જેમાં તમારે પ્રશ્ન ક્રમાંક 34 અને 35 રહેશે. પ્રત્યેકનો એક ગુણ, કુल गुण 2. પહેલો પ્રશ્ન, વિદ્વાનો દ્વારા की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा. તો અહીં તમને જે છે જવાબ તમે જોઈ શકો છો, તમને અહીં આપેલા છે આપણે જવાબ પર. જવાબમાં તમારે અહીં આવશે શાસ્ત્રાર્થ. બીજો પ્રશ્ન, વિદ્યા में जो उत्तम हो, તેમાં જવાબ આવશે વિદ્યોતમા. ત્યાર પછી અગ્નિ કી લપટ, તેમાં જવાબ આવશે તમારે જ્વાલા. ત્યાર પછી बर्फ से बना हुआ पहाड़, तो તેમાં જવાબ આવશે તમારે હિમગીરી. જો દબાયા ન જા શકે તો આવશે અદમ્ય. અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન, जिससे रोए खड़े हो जाए, તો અહીં તમારે આવશે रोमांचक. ત્યાર પછી सातवां प्रश्न, किसी के जीवन का चरित्र, तो जीवन चरित्र अथवा तो जीवनी. ત્યાર પછી आठवां प्रश्न, मिट्टी का लोटे जैसा छोटा बर्तन, तो તેને કહેવાય કુલ્હड़. 9મો પ્રશ્ન, ન્યાય માંગने वाला, તો તે થશે તમારે ફરિયાદી. 10મો પ્રશ્ન, तरकारी बेचने वाली स्त्री, तो कुंजड़ीन. 11મો પ્રશ્ન, मिठाई बनाने वाला, तो हलवाई. 12મો પ્રશ્ન તમને આપેલ છે, નગર કા બડા पुलिस अफसर, તો જવાબમાં આવશે કોતવાલ. 13મો પ્રશ્ન, મઠકા મુખિયા, અહીં તમારે જે છે જવાબમાં આવશે महंत. 14મો પ્રશ્ન, પાપીઓ કા ઉદ્ધાર કરने वाला, તો પાપોદ્ધારક. અને 15મો પ્રશ્ન, किसी दूसरे स्थान पर, જવાબમાં આવશે अन्यत्र. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત સંધિ કો જોડીએ અથવા તો છોડીએ. તમને ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આપણે જેટલા પણ દસ્તાવેજ છે એ તમને ઉલટાવીને પણ પૂછી શકે. જેમ કે પહેલો પ્રશ્ન છે કે સમ વત્તા અર્પણ, તો તમારે સમર્પણ થશે. તમને પરીક્ષામાં એમ પણ પૂછાઈ શકે કે સમર્પણ તેની તમારે સંધિ છોડવાની પણ આવી શકે. એટલે કે આને તમારે બંને રીતે યાદ રાખવા જરૂરી છે. જે તમને પ્રશ્નક્રમ 36 અને 37માં પૂછાશે. પ્રત્યેકનો એક ગુણ, કુલ ગુણ 2. પહેલો પ્રશ્ન જે આપણે જોઈ ગયા. બીજા પ્રશ્ન તરફ જઈએ. નિહ વત્તા નય, તો નિર્ણય થશે. ત્રીજો પ્રશ્ન, વિહ વત્તા અવસ્થા, તો વ્યવસ્થા. ચોથો પ્રશ્ન, પ્રતિ વત્તા તો પ્રત્યેક. ઉપ વત્તા ઈક્ષા, તો ઉપેક્ષા. ઉત્તર વત્તા અધિકારી, તો ઉત્તરાધિકારી. 7મો પ્રશ્ન, શાસ્ત્ર વત્તા અર્થ, તો શાસ્ત્રાર્થ. વી વત્તા આધિ, તો વ્યાધિ. નિ વત્તા અક્ષર, તો નિરક્ષર. સર્વ વત્તા અધિક, તો સર્વાધિક. 11મો પ્રશ્ન, પરમ વત્તા આત્મા, તો પરમાત્મા. અંતઃ વત્તા નિહિત, તો અંતઃનિર્હિત. 13મો પ્રશ્ન, સમ વત્તા કોચ, જવાબમાં આવશે સંકોચ. 14મો પ્રશ્ન, ઉત વત્તા વિઘ્ન, તો ઉદ્વિગ્ન. 15મો પ્રશ્ન, વાંછના વત્તા ઈત, તો વાંછિત. આ તો તમારે જે છે સંધિને બંને રીતે યાદ રાખવાની છે. ઉલટાવીને પણ તમને જરૂરથી પૂછાશે. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત વાક્યો में से ભાવવાચક સંજ્ઞા बताइए. એટલે કે વાક્ય જે છે એમાંથી એવો શબ્દ કે જે ભાવ દર્શાવે છે તેવો શબ્દ તમારે શોધીને લખવાનો હોય છે. જે તમને પ્રશ્ન ક્રમાંક 38 અને 39માં પૂછાશે. પ્રત્યેકનો એક ગુણ, કુલ ગુણ 2. પહેલો પ્રશ્ન, अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली. અહીં તમે જોઈ શકો છો મિત્રતા શબ્દ જે છે તે તમારે જે છે ભાવવાચક સંજ્ઞાનો શબ્દ સાથે જોઈ શકો છો. છેલ્લે જવાબ પણ આપણે દર્શાવેલા છે. અહીં તમારે થશે મિત્રતા. ત્યાર પછી हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे, तो અહીં આવશે आराम. ત્રીજો પ્રશ્ન, साधारण चीज़ों का अपना महत्व होता है, तो અહીં કયો છે ભાવ, તો કે સાધારણ છે. ચોથો પ્રશ્ન, मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है, तो बुरी એ ભાવ છે. ત્યાર પછી आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, तो અહીં તમારે શું થશે, अच्छी એ ભાવ થશે. छठा प्रश्न, सारी दुनिया असमानता से पीड़ित है, असमानता. ત્યાર પછી सातवां प्रश्न, उसके चेहरे से एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, શું આવશે તમારે एकाकीपन. 8वां प्रश्न, अचानक उसकी भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई, અહીં તમારે શું થશે, अचानक એ ભાવ થશે.
આજે તમારે જે છે સંજ્ઞા પૂછાતી હોય છે। ત્યાર પછી 9મો પ્રશ્ન, પરાયા सौंदर्य देख कर मोहित हो जाते हैं। जवाबમાં આવશે मोहित। 10મો પ્રશ્ન, उत्तम गुरु से जाति भावना भी नहीं होती। जवाबમાં આવશે અહીં તમારે શું આવશે તો કે जाति भावना। 11वां प्रश्न, मनुष्य जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कारण घमंड ही होता है। અહીં તમારે શું આવશે તો કે घमंड। 12वां प्रश्न, हमारी प्रगति का मूल विनयपूर्वक व्यवहार करना। અહીં આવશે विनयपूर्वक। અહીં તમારે આવશે व्यवहार। व्यवहार એ भाववाचक संज्ञा થશે। ત્યાર પછી 13મો પ્રશ્ન, यहाँ अच्छे बुरे में कोई अंत नहीं है। अच्छे बुरे। 14મો પ્રશ્ન, અહીં તમારે જે છે भाववाचक संज्ञा થશે અહીં अंतर। 14वां प्रश्न, अंधेर नगरी के लोगों में आत्मीयता का नामो निशान न था। અહીં શું થશે તો કે आत्मीयता। 15मो प्रश्न, विद्योत्तमा की लोग प्रशंसा करते थे। શું આવશે પ્રશંસા। આજે તમારે भाववाचक संज्ञा પૂછાશે। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત વાક્યમાં से કર્તૃવાચક संज्ञा बताइए જે તમને પ્રશ્ન ક્રમ 40 અને 41માં પૂછાય છે। प्रत्येकનો एक गुण कुल गुण 2। पहला प्रश्न, दुर्बलों के रक्षक साहस करने वाले लोग होते हैं। અહીં તમારે જે કર્તૃવાચક સંજ્ઞા દર્શાવવાની છે તમે જોઈ શકો છો। અહીં આપણે જે છે લાસ્ટમાં આન્સર પણ તમને દર્શાવેલા છે। અહીં તમારે જે છે જવાબમાં આવશે રક્ષક। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे के हितैषी हो। અહીં આવશે हितैषी। ત્યાર પછી कवि सत्य शिव और सुंदर के आराधक है। અહીં આવશે आराधक। ત્યાર પછી हम सब मनुष्यता के पुजारी बने तभी धरती पर स्वर्ग उतरेगा। कोना पुजारी तो के मनुष्यता। जवाबમાં આવશે અહીં તમારે मनुष्यता। જોઈ શકો છો અહીં તમારે જવાબમાં અહીં તમારે જે છે જવાબમાં અહીં તમારે શું આવશે आराधक આવશે। मनुष्य, हम जब मनुष्यता के पुजारी बने तभी धरती पर स्वर्ग उतरेगा। અહીં તમારે જવાબમાં આવશે। ચોથો પ્રશ્ન, જવાબમાં અહીં તમારે આવશે पुजारी। जवाबમાં આવશે पुजारी। हम मनुष्यता के पुजारी बने। 5वां प्रश्न, सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया। पहरेदार को। जवाबમાં આવશે તમારે અહીં पहरेदार। અહીં જવાબમાં આવશે पहरेदार। या भाई 6ठो प्रश्न, न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था। तो सम्राट अशोक का सेवक था। जवाबમાં આવશે सेवक। 7वां प्रश्न, उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई। तो मूर्ति बनवाई, सोने की मूर्ति बनवाई। जवाबમાં આવશે सोने की। 8वां प्रश्न, कभी कभी संपत्ति का भोगी उसका मालिक नहीं होता। संपत्ति का भोगी અહીં તમારે આવશે संपत्ति। 8મો પ્રશ્ન, જવાબમાં અહીં તમારે જે છે આવશે સંપત્તિ। અહીં તમારે જે છે 8મો પ્રશ્ન સંપત્તિ નહીં, જવાબમાં અહીં આવશે તમારે ભોગી। ओके। 9वां प्रश्न, सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई। जवाबમાં અહીં તમારે આવશે कलात्मक। 10वां प्रश्न, गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। तो गंतव्य आते ही जवाबમાં આવશે અહીં તમારે गंतव्य। ओके, જોઈ શકો છો અહીં આપણે જવાબ પણ દર્શાવેલા છે। 11મો પ્રશ્ન, खेल के दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए। અહીં તમારે શું આવશે તો કે खिलाड़ी આવશે। लेखक ने सुंदर कहानी लिखी। तो लेखक ने सुंदर। जवाबમાં આવશે लेखक। ત્યાર પછી 13મો પ્રશ્ન, भगवान ने तरह तरह के फूल खिलाए। जवाबમાં આવશે भगवान। 14મો પ્રશ્न, दर्जी ने कुर्ता नहीं दिया। जवाबમાં અહીં તમારે આવશે દરજી। અહીં તમારે જે છે ખાસ કરીને અહીં કર્તૃવાચક સંજ્ઞા એટલે કે જે કરતા હોય તે તમારે લખવાનો હોય છે। તમે તમારા બધા વાક્યમાં જોઈ લેવું જે કરતા હોય તે જ તમારે જવાબમાં આવશે। 15મો પ્રશ્ન, मांगने वाले को देने से इनकार करना बुरी बात है। मांगने वाला એ કરતા છે અહીં। ओके। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત વાક્યમાં से વિશ્લેષણ સંજ્ઞા बताइए એટલે કે જે વાક્યમાં તમારે અર્થ ઉત્પન્ન કરતો હોય વાક્યના અર્થમાં વધારો કરે તેને વિશેષણ સંજ્ઞા કહેવાય છે। જે તમને પ્રશ્ન ક્રમાંક 42 અને 43માં પૂછાશે। प्रत्येकનો एक गुण कुल गुण 2। पहला प्रश्न, शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया। शिशुपाल ने न्याय किया निर्भय होकर। जवाबમાં અહીં આવશે તમારે निर्भय होकर। જવાબ અહીં આપણે છેલ્લે દર્શાવેલા છે, ફક્ત તમે निर्भय લખો તો પણ ચાલે।
ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। અહીં તમારે જે છે શું આવશે જવાબમાં? અહીં તમારા જવાબમાં આવશે અધૂરા। કામ છોડા પર કામ અધૂરા છોડા, જવાબમાં આવશે તમારે અધૂરા। ત્રીજો પ્રશ્ન, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। અહીં તમારે જે છે જવાબમાં આવશે ઉલ્ટા, सबका उल्टा रुख। चौथा प्रश्न, सफ़ेद घोड़ा लेखिका को पसंद था। घोड़ा लेखिका को पसंद था सफ़ेद, અહીં તમારા જવાબમાં આવશે સफ़ेद। पांचवा प्रश्न, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। आपको हमें लज्जित करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है, जवाबમાં તમારા આવશે पूरा। छठा प्रश्न, अपनी विचित्रता के कारण एक घटना स्मरणीय बन गई। अपनी विचित्रता के कारण एक घटना बन गई, स्मरणीय, जवाबમાં તમારા આવશે અહીં स्मरणीय। सातवां प्रश्न, ताजा रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ गई। ताजा रानी हमारी प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ गई, अराजक તમારે અહીં જવાબમાં આવશે अराजक। आठवां प्रश्न, एक विकट समस्या हमारे सामने आ गई। एक समस्या हमारे सामने आ गई, विकट, અહીં તમારા જવાબમાં આવશે विकट समस्या, जवाबમાં આવશે विकट। नौवां प्रश्न, भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत संसार का देश है सर्वश्रेष्ठ, जवाबમાં આવશે તમારે सर्वश्रेष्ठ। ત્યાર પછી 10મો પ્રશ્ન, हिमालय भारत का मनोहर पर्वत है। हिमालय भारत का पर्वत है मनोहर, जवाबમાં આવશે मनोहर। 11મો પ્રશ્ન, भारत प्रकृति की पावन क्रीड़ा भूमि है। भारत, અહીં તમારે જે છે જવાબમાં આવશે पावन। भारत प्रकृति की क्रीड़ा भूमि है, पावन, जवाबમાં અહીં તમારે पावन આવશે। 12મો પ્રશ્न, धन वैभव को ही अग्रिमता देने वाले लोग तुच्छ है। અહીં તમારા જવાબમાં આવશે तुच्छ। धन वैभव को ही अग्रिमता देने वाले लोग है, जवाबમાં અહીં તમારે तुच्छ આવશે। 13મો प्रश्न, परीक्षा के बाद ही परीक्षित कार्य की जांच होती है। परीक्षित कार्य की, परीक्षा के बाद ही कार्य की जांच होती है, परीक्षित कार्य की, जवाबમાં આવશે परीक्षित। 14मो प्रश्न, क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, क्रोधी, जवाबમાં આવશે અહીં क्रोधी। 15मो प्रश्न, न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय है। न्याय, અહીં તમારા જવાબમાં આવશે प्रशंसनीय। न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया थी, कैसी प्रक्रिया, तो કે प्रशंसनीय प्रक्रिया थी, જવાબમાં તમારે આવશે અહીં प्रशंसनीय। આ તો તમારા ભાવવાચક સંज्ञा, મતલબ કે અહીં તમારે કઈ તો કે વિશેષણ સંज्ञा લખવાની હોય છે। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત શબ્દો के समास का प्रकार बताइए। જે તમને પ્રશ્ન ક્રમાંક 24 અને 25માં પૂછાય છે, પ્રત્યેકનો 1 ગુણ, કુલ ગુણ 2। પહેલો પ્રશ્ન, અધ્યાત્મ સમાસ તમારે થશે અહીં અવ્યયી ભાવ। બીજો પ્રશ્ન, દેશ વિદેશ તો થશે દ્વંદ્વ સમાસ। दोपहर તો દ્વિગુ સમાસ। प्रतिमास તો થશે તમારે અવ્યયી ભાવ। ત્યાર પછી યથારુચિ તો થશે અવ્યયી ભાવ। પછી મીનાક્ષી તો કર્મધારય। ત્યાર પછી લવકુશ તો તમારે થશે દ્વંદ્વ સમાસ। લવ ઓર કુશ એ દ્વંદ્વ સમાસ। પછી મધુમાદન કર્મધારય સમાસ। ત્યાર પછી અમીર ગરીબ તો દ્વંદ્વ સમાસ। ત્યાર પછી છમાહી તો જે તમારા આવશે દ્વિગુ સમાસ। ત્યાર પછી કાપુરુષ તો કર્મધારય। 12મો પ્રશ્ન, લાભ હાનિ તો દ્વંદ્વ સમાસ। 13મો પ્રશ્ન, નવરત્ન તો દ્વિગુ સમાસ। ત્યાર પછી નીલકમલ તો થશે તમારે કર્મધારય અને અનુરૂપ તો તમારે થશે અહીં અવ્યયી ભાવ સમાસ। આમાંથી તમને જે છે એક મતલબ કે તમારે જે છે 2 સમાસ મતલબ કે 2 શબ્દો પૂછાશે, જેને તમારે સમાસ લખવાના રહેશે, જે તમને આ જ 15 શબ્દોમાંથી જ આવવાના છે। અહીં જે છે આપણે આજનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ। આજના વિડીયોમાં આપણે તમારું સંપૂર્ણ વ્યાકરણ માટેના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન જોયા છે। અહીં તમારું રિવિઝન પણ જરૂરથી થયું હશે। આમાંથી જ પ્રશ્નો તમારી પરીક્ષામાં આવવાના છે। આઈપીના વિડીયો ચેનલ પર મુકાઈ ગયા છે।
મોડલ પેપરના વિડીયો પણ મુકાઈ ગયા છે અને હજુ મોસ્ટ ટાઈમ પેપરના વિડીયો આવવાના છે, બ્લુપ્રિન્ટના વિડીયો પણ મુકાઈ ગયા છે. બધા જ વિડીયો તમારી વાર્ષિક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી રહેવાના છે. તેથી તે વિડીયોને જરૂરથી જોઈ લેવા. તેના માટેની પ્લેલિસ્ટ જે છે આપણે બનાવેલી છે, તે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમે તેનો વિડીયો જોઈ શકો છો. મતલબ કે તેની પ્લેલિસ્ટની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. હિન્દી વિષયનો આ વ્યાકરણનો વિડીયો હતો. તેના માટે વિભાગ A B ના જે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો છે તે આપણી ચેનલ પર મુકાઈ ગયો છે, જે પણ તમને નીચેની પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે તેને પણ જોઈ શકો છો. આજના વિડીયો માટે આટલું જ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.